आपको ये अरे देखो पणजी बस ना, मैं आपको और इसका भी फोटो भेज देता हूँ। डे में बहुत है, तो 3-4 बस है। मतलब सुबह कब ऑपरेट होता है? वो 6:30 7 o'clock మార్నింగ్ 7। సో జడ్చర్లలో నా డిన్నర్ కూడా వీళ్ళతోనే కంప్లీట్ చేసిన. न्यू बस स्टैंड लॉस्ट स्टॉप। హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ తేజ. సో ప్రజెంట్ అయితే నేను ఎంజీబీఎస్ బస్ స్టాండ్లో ఉన్నా. సో ఇక్కడ నుంచి అయితే గోవాకి వెళ్తున్నా నేను. సో యాక్చువల్లీ నేనైతే ఫ్రెండ్స్తో కలిసి కార్లో వెళ్ళాలి. సో ఫ్రెండ్స్తో ట్రిప్ ప్లాన్ చేసి ఎట్లుంటుందో తెలుసు కదా. సో అదైతే ఫైనల్గా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో ఇంకా ఎట్లాగో మొదలుపెట్టిన యుద్ధం కంప్లీట్ చేయాలి కాబట్టి అదే టైంలో మనకైతే బస్సెస్ దొరకలేదు. సో ఇంకేం చేయలేక ఎంజీబీఎస్కి అయితే వచ్చేసిన. కేఎస్ఆర్టీసీ బస్సు ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి హుబ్బలి వెళ్ళిన తర్వాత మనం హుబ్బలిలో ఇంకో బస్సు ఎక్కాలి. సో నాకు ఈ ఎంటైర్ ట్రిప్కి ఎంత టైం పట్టింది, సో టోటల్గా నాకు బస్కి సంబంధించిన ప్రైస్ ఎంత పడింది, ఇవన్నీ అయితే మనము ఈ వీడియోలో చూద్దాం. అండ్ ఇదే బస్ మనం ట్రావెల్ చేసేది హైదరాబాద్ నుంచి హుబ్బలి ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్ వరకు అయితే ఈ బస్ వెళ్తుంది. అండ్ మన సీట్ ఫ్రంట్లోనే ఉంది. సో అక్కడ నుంచి అయితే మళ్ళీ మనం కొత్త బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళి కొత్త బస్ స్టాండ్ నుంచి పనాజీకి వెళ్ళాలి. సో ఇదైతే ఎంజీబీఎస్ నుంచి ఈవినింగ్ 7:15 స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ హుబ్బలి వెళ్ళేసరికి మార్నింగ్ 7 చూపిస్తుంది. బట్ ఎగ్జాక్ట్ టైం అయితే మేబీ డిఫర్ అవ్వచ్చు. చూద్దాం అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఏ టైం అవుతుందో. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಗಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಬಂದ್ರು, ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಸೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. సో రిజర్వేషన్ లేకపోతే ఇది పరిస్థితి బయట. బస్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. 7:15 టైం. ఇదంతా నయాపూల్ చట్టా బజార్, మదీనా మార్కెట్ రోడ్. సో ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ లోపలికి వెళ్తే చార్మినార్ సెంటర్. ఇది చార్మినార్ రోడ్. అండ్ రైట్ సైడ్ లో ఉందంతా హైకోర్టు. ఇది హైకోర్టు. एक्चुअली यहाँ से हुबली ओल्ड बस स्टैंड तक ये बस लिया था. अच्छा और 9 o'clock राजहंसा. अच्छा है, नया बस स्टेशन है. तो मतलब वो जो ओल्ड बस स्टैंड से वहाँ तक कितना दूर है? नहीं यही गाड़ी जाएगा ना, नया बस नया बस स्टेशन भी जाएगा. कोई दिक्कत नहीं। आराम से उधर ही रेस्ट करके वॉशरूम जाके फ्रेश अप होके निकलो गोवा आराम से. तो यहाँ से कितना दूर रहेगा हुबली? हैदराबाद से 544 किलोमीटर. 544 किलोमीटर. सुबह 6:30 to 7 o'clock. ओके, इन बिटवीन 6:30 to 7 o'clock. ओके. तो वहाँ से कितना दूर रहेगा गोवा? उधर से 5 hour जर्नी. 5 hour 5 hours जर्नी. 160 का सेक्शन है ना, सिंगल रोड. ओके. 5 hour मिनिमम. अभी हाल्ट रहेगा ये बस का, कुछ खाने का ब्रेक? हाँ, इधर जक्शन में खाने को रुकेगा. अच्छा, जक्शन में. हाँ, जक्शन में उधर से डायरेक्ट नॉन स्टॉप निकल लेगा. आपका सर्विस यही पे, मतलब यही? नहीं, हमारा 6 मंथ को एक बार चेंज होता है. 6 मंथ को रोटेशन होता है. मैं पहला बेंगलुरु करता था, हुबली टू बेंगलुरु. हुबली से बेंगलुरु. ओके. अभी मैं हुबली टू हैदराबाद कर रहा हूँ. ओके. तो आपको दिक्कत नहीं लगता, मतलब ये जर्नी करने में? क्या करना भाई, जॉब ऐसा ही है ना, करना ही पड़ेगा. वो तो सही है. जर्नी बहुत हार्ड होता है. बैक पेन की पेन बहुत आता है, क्या कर नहीं सकता. घर में जाके रेस्ट करने का. वीकली 2 टाइम ड्यूटी. ओके. हफ्ते में 2 बार. आपका नाम? विलास. तो आप कहाँ से? धारवाड़.
महाराष्ट्र महाराष्ट्र तो बहुत दूर होता है नहीं, हुबली बगल में ही धारवाड़ अच्छा। हुबली धारवाड़ मिलके है 20 किलोमीटर हुबली धारवाड़ 20 किलोमीटर। आप हैदराबाद एक्सप्लोर किया? नहीं सर नहीं होता है जाना था। जाना फैमिली लेके आके जाता है छुट्टी हाँ। करके, ये ड्यूटी पे नहीं होता है। ओके हाँ मैं दिन सारी रात ही अब रायचूर तक गाड़ी चलाते हैं, हाँ रायचूर से रेस्ट करेगा 4 आवर कोप्पल तक। ओके ओके। मैं रायचूर से कोप्पल तक मैं गाड़ी चलाना। अच्छा आप मतलब अभी चेंज होते हैं आप? हाँ ड्राइवर कम कंडक्टर में। अच्छा ड्राइवर कम कंडक्टर। हाँ ओके ओके। मतलब एक्चुअली कोई रूट बनता है क्या, मतलब इतना किलोमीटर ड्राइव करना है, इतना घंटा ड्राइव करना नहीं है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हाँ। ड्राइवर को रेस्ट देना। रेस्ट देना है। हाँ नाइट सारी ये होता है ना, स्ट्रेस नहीं होने का हाँ इसलिए हमें भी अब हमें भी 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट करेगा है। ओके अब निकलने के तो ये बाद। बेड इसीलिए। हाँ इसलिए अच्छा अच्छा। हाँ अब Nice. रेस्ट करके बाद में वो रायचूर से मैं ड्राइव करता हूँ वो ड्रॉप हो जाएगा। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम तेजा। तेजा। तो हैदराबाद में घूमना था, बहुत अच्छा अच्छा जगह है। आप इधर ही लोकल सिटी है? नहीं एक्चुअली मैं करीमनगर से हूँ, हाँ हाँ लेकिन मैं जॉब भी करता हूँ। अच्छा इधर हैदराबाद। हैदराबाद में तो वीकेंड में या नहीं तो सैटरडे संडे मतलब हॉलीडेज रहता है ना, हाँ हाँ वैसे घूमने जाता हूँ। अच्छा उसी टाइम पे ये एक्सप्लोर करता हूँ वीडियो। గోవా जाओ अच्छा मिलेगा एक्सपीरियंस। వీళ్ళైతే కండక్టర్ కమ్ డ్రైవర్ అంట, చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు. సో ఇప్పటి వరకు అయితే కొద్దిసేపు మాట్లాడుకున్నాం, అంటే నార్మల్ చిట్ చాట్. సో జడ్చర్లోనైతే మనకి బస్ హాల్ట్ ఉంటుంది. సో అక్కడైతే ఏదైనా తినేసి ఇంకా జర్నీ అయితే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇద్దరు కూడా డ్రైవర్సే, ఇద్దరు కండక్టర్సే. ఒక దూరం వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరు స్వాప్ అవుతారు. हैदराबाद से हुबली कितने बसेस रहता है डे में? डे में बहुत है, बहुत है। हाँ, ओके। तो 3-4 बस है। मतलब सुबह कब ऑपरेट होता है? वो 6:30 7 o'clock Morning 7:30। हाँ ओके। लास्ट बस लास्ट बस नाइट 8 o'clock। 8 लास्ट। हम्म। ओके। मतलब इसके बाद इसके बाद ये 7:15 है ना? ये 7:15 इधर हैदराबाद से हुबली को 8:30 को है लास्ट 8:30 को लास्ट बस। लास्ट बस है। हाँ। तो यहाँ से भी एक गोवा को रहता तो अच्छा रहता। नहीं ऐसा नहीं मिलते। नहीं वो ये आना रेस्पॉन्स आना, फुल होना, पैसेंजर बुकिंग होना, वर्कआउट होना है ना, नहीं तो लॉस होगा। फुल हो गया ये। आज वीकेंड है, नॉर्मल डेज में नहीं चलता। नहीं चलता है, वो लास्ट ये भी नहीं चलता, ये भी बुकिंग नहीं होता है ऐसा। कभी हाँ 4-5 उतना ही होता डेली। आज देखो फुल शोड आउट हो गया। लॉन्ग वीकेंड है बोल हाँ, के आया था। आया तो स्लीपर ऐसा कुछ है सर्विस? हाँ स्लीपर है, हैदराबाद से? हाँ डेली है, डेली? 2 बस है, एक नॉन एसी एक एसी। సో యాక్చువల్గా నేను బస్సులో బోర్డ్ అయినప్పుడు వీళ్ళైతే ఈ లిస్ట్ చెక్ చేసుకుంటారు కదా. సో దీంతో పాటు మన గవర్నమెంట్ ఐడి అయితే చెక్ చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు అతను అదే అడిగాను నేను, వేరే బస్సెస్లో నార్మల్గా టిక్ చేసుకుంటారు కదా, సో మీరు ఎందుకు ఐడి కార్డ్ అడుగుతున్నారని చెప్తున్నాడు. ఇంతకుముందు వీళ్ళ స్టాఫ్ అలౌ చేస్తే చెకింగ్లో ఆ నేమ్ మ్యాచ్ అవ్వకపోవడంతో తనని సస్పెండ్ చేసిరంట. ఎప్పుడైనా కర్ణాటక బస్సులో వెళ్తే మాత్రం కంపల్సరీ ఐడీస్ క్యారీ చేయండి, అది మీకు బెటర్ అండ్ వాళ్ళకి కూడా కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. ओके। तो कंपलसरी आईडी चेक करते हो आप? मतलब फोन में भी दिखाए तो चलेगा? चलेगा चलेगा, ओके। ऑनलाइन भी चलेगा, हाँ मैनुअल भी चलेगा, बट लेकिन आपके पास आईडी रहना। होना चाहिए। हाँ हाँ
ఇదే బ్రేక్ పాయింట్. అన్ని గవర్నమెంట్ బస్సెస్ ఉన్నాయి ఈడ. సో ఇది జడ్చర్ల ఏరియా. ఈ రెస్టారెంట్ దగ్గరనైతే ఫుడ్ కోసం ఆపారు. సో ఇక్కడ ఉన్నాయి అన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ బస్సెస్. సో జడ్చర్లలో నా డిన్నర్ కూడా వీళ్ళతోనే కంప్లీట్ చేసిన. సో స్టాఫ్ గురించి ఎంత మాట్లాడినా సరే తక్కువే, ఎందుకంటే చాలా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు. లెఫ్ట్ మహబూబ్ నగర్ రాయచూర్. సో ఇప్పుడైతే మనం లెఫ్ట్ తీసుకుంటున్నాం. రాయచూర్ రోడ్, మహబూబ్ నగర్ 15 కిలోమీటర్లు, మక్తల్ 79, నారాయణపేట 81, రాయచూర్ 121. బిజీ డేస్లో హైదరాబాద్ నుంచి గోవాకి బడ్జెట్లో వెళ్ళాలి అని అంటే ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. ఎందుకంటే మనకు ట్రైన్స్ కూడా అవైలబుల్లో ఉండవు. అండ్ ఇంకా ప్రైవేట్ బస్సెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ప్రైజెస్ 2000 నుంచి 3500 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు. సో ఈ లాంగ్ జర్నీని అయితే కొద్దిసేపు ఈ బస్ స్టాప్తోని అట్లనే ఇంకొద్దిసేపు అయితే మొబైల్ చూసుకుంటూ స్పెండ్ చేసేస్తున్నా. సో ఇప్పటివరకు అయితే జర్నీ ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేదు, చాలా బాగుంది. హైదరాబాద్ నుంచి హుబ్బలికి నాకు పడిన టికెట్ ప్రైస్ వచ్చి 729 రూపీస్. అలాగే హుబ్బలి నుంచి గోవాకి 340 రూపీస్. సో హుబ్బలి నుంచి నేను గోవాకి ట్రావెల్ చేసింది రాజహంస సర్వీస్. పేరుకి రాజహంస, అంతకుమించి ఇంకేం లేదు. అలా సీట్లు మొత్తం ఖరాబ్ అండ్ బస్ కూడా చాలా పాతది. సో ఒకవేళ కనుక మీకు సరిగే సర్వీస్ ఉంటే అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒకవేళ మీరు సరిగా టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే 240 నుంచి 260 ఆ రేంజ్లో అయితే టికెట్ ఉంటుంది. సో విచ్ ఈస్ వెరీ రీజనబుల్ అంట నేను. సో ఇప్పటి వరకు అయితే జర్నీ పర్లేదు, మరి అంత స్ట్రెస్ అయితే అనిపించలే. కాకపోతే ఓన్లీ వన్ థింగ్, మీరు ఈ లాంగ్ స్ట్రెస్ అంటే 12 గంటలు. సో జడ్చర్ల వరకు రోడ్డు బాగానే ఉంది, కానీ వన్స్ రాయచూర్ రోడ్ ఎక్కిన తర్వాత హుబ్బలి వరకు అస్సలు బాగాలేదు. బస్ సస్పెన్షన్ బాగుంది కాబట్టి ఇబ్బంది అనిపించలే, లేకపోతే మాత్రం కథ వేరేలా ఉండేది. సో రాయచూర్ క్రాస్ చేసిన తర్వాత డ్రైవర్స్ అయితే చేంజ్ అవుతున్నారు. వీళ్ళైతే ఎవ్రీ 4 అవర్స్కి ఒకసారి అయితే కంపల్సరీ చేంజ్ అవుతారంట. సో ఒక 4 గంటలు ఇతను డ్రైవ్ చేస్తే ఇంకొక 4 గంటలు ఇంకొక డ్రైవ్ చేస్తారు. అండ్ అది అవసరం కూడా, ప్యాసింజర్ సేఫ్టీ అండ్ వాళ్ళకు కూడా కొంచెం రెస్ట్ దొరుకుతుంది కదా.
न्यू बस स्टैंड लॉस्ट स्टॉप। चलो सर जी राइट सर जी हाँ ओके थैंक यू अपलोड करेगा ना। हाँ हाँ సో హుబ్బలి బస్ స్టాండ్ రీచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా బస్ స్టాండ్లోనే ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసిన. పర్లేదు, బ్రేక్ఫాస్ట్ బాగానే ఉంది. సో ఇప్పుడైతే మా సెకండ్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అదే హుబ్బలి నుంచి గోవాకి. సో హుబ్బలి నుండి గోవాకి 160 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్. ఫస్ట్ వచ్చేసింది అల్ట్రా డీలక్స్ రాజహంస. సో ఇందులోనైతే మనం ఇప్పుడు జర్నీ చేయాలి. మొత్తం ఈ జర్నీ డ్యూరేషన్ వచ్చి 5 అవర్స్ అంట. చూద్దాం. ఇప్పటివరకు చేసిన జర్నీ అయితే ఓకే, మరి అంత కంఫర్ట్ కాదు, మరి అంత బ్యాడ్ అయితే కాదు, ఓకే. బస్ టికెట్ రిజర్వేషన్ చేసుకోకపోతే ఇది పరిస్థితి. యాక్చువల్గా ఇది బెల్గా బస్సు రాగానే మొత్తం అందరూ సీట్ కోసం వచ్చేసారు. బట్ ఆల్రెడీ ఫుల్ అయిపోయి ఉన్నాయి బస్సెస్ అన్నీ. मैं आपको ये अरे देखो पणजी बस ना, मैं आपको और इसका भी फोटो भेज देता हूँ जो यहाँ और वहाँ का आप रश देख सकते हैं। సో ఫైనల్గానైతే గోవాకి రీచ్ అయిపోయినా. ఎగ్జాక్ట్గా 1:30కి పంజిమ్లో అయితే ఈ బస్ డ్రాప్ చేసింది. సో ఇప్పుడైతే ఇంకా మనము బైక్ వెతుక్కోవాలి. సో బైక్ తీసుకొని అయితే నేను బుక్ చేసుకున్న హోటల్కి వెళ్ళిపోతా. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మీరు కంఫర్ట్ కావాలి అనుకుంటే ఈ బస్ వద్దు, లేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను గోవాకి వెళ్ళిపోవాలి అనుకునే వాళ్ళకైతే ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.